वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम के वास्ते 8 अक्तूबर 1708 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण सी। ये उस सुभागा दिन है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपना अकाल पयाने का समा नेड़े जान के सिखां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के लड़ लाया। हुक्म होया ग्रंथ साहब का प्रकाश करो। प्रकाश करने तो बाद सतगुरु ने आप गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी बख्शी और ज्ञानी ज्ञान सिंह होरां दे शब्दां दे विच जो अंतिम आदेश उन्होंने सिख कौम नूं दिता होए सी, आग्या भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सिखो अज तो बाद तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है, तुसी जो अगवाई लैनी है गुरु ग्रंथ साहब कोलों लैनी है। और सिख दे जीवन का संबंध केवल गुरु नाल है, जो गुरु कहता वो सिख ने मनना। अज सिख कौम दे विच एक विवाद शुरू हो गया। एक होर किताब नाल ले आंदी गई जिसनूं बचित्र नाटक जिसका नाम है। वैसे तो मैं कुछ एक पुरातन हस्तलिखित स्वरूपों घोखण की कोशिश की, उन्हां दे उत्ते कोई नाम ही नहीं। उस तो बाद दे कुछ स्वरूप आउंदे ने जिन्हां दे विच बचित्र नाटक नाम लिखा होया, बचित्र नाटक ग्रंथ। और मैं समझदा इस करके लिख दिता गया क्योंकि जिस लोग तत्करा पढ़ीए तो सब तो पहला बचित्र नाटक ग्रंथ लिखते की गल आउंदी है, उहनूं वेख के ते बचित्र नाटक ग्रंथ का नाम रख दिता गया। अज इनू ना सिर्फ दसम ग्रंथ बल्कि हुण इसका नाम रख दिता गया है श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब। बहुत बड़ी दुविधा है। निर्णय पंथ ने करना है। मैं तो एक छोटा जिहा उपराला कर रहा क्योंकि साढ़े कोल सब तो वड्डी कसवट्टी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की, सतगुरु की बाणी की। उस कसवट्टी के उत्ते परख के वेख लीए कि सिद्धांतक तौर पर यह साडा ग्रंथ हो सकता है। क्योंकि प्रचारिया जा रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का लिखा होया, उन्हों की बाणी उन्हों का संकलित किया होया। जो मैं आप जी के सामने अज विचार पेश करन जा रहा वो सारी गुरमत की कसवट्टी उत्ते परखण की गल है। जिस वेले आपां गुरमत की कसवट्टी उत्ते परखण की गल करने आ, सब तो पहला गुरमत के कुछ मुढ़ले सिद्धांत ने, कुछ मुढ़लियां गल्लां ने जिहड़ियां विचारनियां बड़ियां जरूरी ने, समझनियां बड़ियां जरूरी ने। जिवें कि गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे विच सब तो पहला मंगल रूप दे विच मूल मंत्र दर्ज किया गया। हुण इहनूं मूल मंत्र क्यों कहने आ? इहदा भाव कोई ऐसा नहीं कि कोई रटन वाला मंत्र है जिहदे नाल कोई सिद्धि प्राप्त होंदी है। गुरबाणी दे विच जिस वेले भी मंत्र शब्द आउंदा है तो मुख उपदेश के वास्ते आउंदा है, मुख सिद्धांत के वास्ते आउंदा है। ये मुढ़ला उपदेश है गुरु का। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे विच अकाल पुरख नूं, वाहिगुरू नूं कई नावां नाल याद किया गया, जिवें कि राम, रहीम, बीठल, सारंग पानी आदि आदि बड़े नावां नाल याद किया गया। तकरीबन कई विद्वानों ने खोज की है कि 42-43 नाम ने जिन्हां नाल याद किया गया गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच अकाल पुरख नूं। हुण कई नाम ऐसे ने जिहड़े दूसरिया कौमां चों आउंदे ने, दूसरे धर्मां नाल संबंधित ने। ये भुलेखा ना लग जाए कि उत्थे उस देवी देवते दे वास्ते ये शब्द वरत्या गया। ये गल स्पष्ट हो जाए कि ये उस अकाल पुरख वास्ते है और मूल मंत्र नूं बार बार दोहराया गया, बार बार दर्ज किया गया ताकि गल स्पष्ट रहे कि भावें लफज उत्थे गोपाल वरत्या जा रहा है, गोबिंद वरत्या जा रहा है, हरि वरत्या जा रहा है, कोई भी ना लिया जा रहा है, ये मूल मंत्र के गुणों ते खरे उतरन वाले शख्सियत के वास्ते है, भाव एक परमात्मा के वास्ते, एक वाहिगुरू के वास्ते है। साडा जिहड़ा पूर्ण मूल मंत्र है वह है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। हुण कई बार ये बारे भी बड़ा भुलेखा पाया जाता है, नहीं जी ये इस तो अगे भी है। हाले कि ये 33 वारी गुरु ग्रंथ साहब दे विच पूर्ण रूप दे विच रिपीट होया। जे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तक हुंदा
तो फिर 33 वारी वो सारा रिपीट होना चाहिए सी। जिस वेले 33 वारी रिपीट इन्ना ही होया, ये गल तो बड़ी स्पष्ट है, ये कोई भुलेखा नहीं कि पूर्ण जो मूल मंत्र है वो गुरप्रसाद तक है। ये 33 वारी पूर्ण रूप दे विच आया, 2 वारी इसदा संखेप रूप आया, एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद। 9 वारी इस तो थोड़ा वड्डा रूप आया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। तो सब तो संखेप रूप जो है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये 524 वारी आया। हुण कमाल की गल है कि यह साडा मूल सिद्धांत है। ये जिहड़ी किताब है बचित्र नाटक ग्रंथ, ये विच एक वारी भी नहीं आता। इथों एक गल तो बड़ी स्पष्ट है कि इस ग्रंथ का सिद्धांत इस मूल मंत्र के अनुसार नहीं, इस मूल मंत्र का सिद्धांत इस ग्रंथ के अंदर नहीं, वो मुताबिक नहीं चलता। हुण भुलेखा पाने लई आ जिहड़े नवे एडिशन आ रहे हैं उन्होंने कई जगह तो एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्ज कर दिता गया। कुछ विचों बाणियां जिस वे गुटके छापियां गई उन्होंने एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्ज कर दिता गया, लेकिन जिन्ने पुराने एडिशन ने उन्होंने किसी एक ओंकार सतगुर प्रसाद नहीं आता। ये कुछ एक बेसिक चीज़ां ने जिहड़ियां समझण वालियां ने। इस तरह ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे विच 6 गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है। पहले 5 सतगुरु की गुरु नानक पातशाह की तो लैके गुरु अर्जन पातशाह तक, फिर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दर्ज है। आम तौर पर जिस वेले कोई पोइट्री की जाती है, कोई कवि कविता करता है, वो अपने नाँ की मोहर छड्ड दिंदा है, संकेत छड्ड दिंदा, पता लग जाए कि किहदी लिखी हुई कविता है, किहदी कीती हुई पोइट्री है। 6 गुरु साहिबान ने बाणी उच्चारण की, लेकिन सारिਆਂ ने नानक पद वरत्या। हुण नानक पद क्यों वरत्या सारिਆਂ ने? गुरु अंगद पातशाह ने अंगद पद क्यों नहीं वरत लिया? गुरु अमरदास पातशाह ने अमरदास क्यों नहीं वरत लिया कवि के संकेत के तौर पर? ये सब कुछ सानू गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के अंदरों ही मिलता है, किते बाहर जाने की लोड़ नहीं। भाई सत्ता जी और बलवंड जी की रामकली की वार है, वो भाई बलवंड जी ने एक बड़ी पते की गल, बड़ी सिद्धांत की गल सानू दृढ़ कराई है। लहने दी फेर आई है, नानका दोही खट्टी है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी वडियाई की धूम पई हुई सी, उन्हां दी बरकत नाल जिस वेले उन्होंने भाई लहणा जी नूं गुरगद्दी दित्ती ते लहणा जी के नां की धूम पै गई, क्योंकि जोत ओहा है, वही ज्ञान जोत है गुरु नानक पातशाह वाली। जुगत भी वही है, सिद्धांत भी वही है, सिद्धांत भी नहीं बदलिया, सिर्फ की पलट रहा? काया पलट रही है। जिस वेले सिद्धांत भी वही है, जोत भी वही है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। इस करके किसी सतगुरु ने भी बाणी उच्चारण की, 6वें 7वें 8वें सतगुरु ने नहीं उच्चारण की। पहले 5 सतगुरु ने तो 9वें पातशाह ने बाणी उच्चारण की, उन्होंने नानक पद वरत्या। हुण एक सवाल बड़ा वड्डा साडे सामने आवेगा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 10वें नानक नहीं सन? नानक जोत नहीं सन? ये किवें हो सकता है कि सतगुरु बाणी उच्चारण करन और नानक पद ना वरतन? क्योंकि एक मर्यादा तुरी आउंदी, एक सिस्टम तुरिया आउंदा है। गुरु एक जुगत दे विच काम करता है, वही जुगत चल रही है। जोत ओहा जुगत साए, वही जुगत चल रही है। उस जुगत दे विच सतगुरु काम कर रहे हैं। उस जुगत दे विच आके आ गुरबाणी विचों कुछ प्रमाण देखना। आ जो पंक्तियां आप जी सामने देख रहे हो, ये 2 चीज़ां देखना। पहला आसा महला पहला, ते थले नानक पद वरत्या, नानक करते के केते वेस। नानक पद लग गया, सतगुरु की बाणी है, किसी होर दी नहीं हो सकती। नानक पद वरतन का अधिकार सिर्फ सतगुरु नूं है। किहड़े जामे च बाणी उच्चारण की सानू पता लग जाए, सानू कोई भुलेखा ना रहे, हर गल नूं स्पष्ट करने के वास्ते सतगुरु ने महला शब्द वरत्या। आसा महला पहला, भाव आसा राग दे विच गुरु नानक पातशाह की उच्चारण की हुई बाणी है। 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोहे रहाओ, विसवे चसियां घड़ियां पहरा, थित्ती वारी माह पया, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। इसने दूसरे शब्द दे विच बैराड़ी राग दे विच है, चौथे सतगुरु की बाणी है। गुरु रामदास पातशाह की बाणी है, महला चौथा लफज आ गया। थले फिर नानक पद आ गया। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे, सो शाह सच्चा बनजारा।
ਨਾਨਕ ਪਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਪੰਨਾ 609 ਤੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਆਇਓ, ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਲੇਖਾ ਰਖੋ ਉਠਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਇਆ 1705-6 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪਇਆਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 115 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 100 ਦਰ ਦੇ 100 ਪੁਰਖ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ, ਕਿ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਣਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 38 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਮਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ,
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਘਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਆਪ ਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੈਭੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਕੀ ਮਾਲ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਅੰਬਰ ਬਾਮ ਕਰਿਓ ਗਲ ਮੈਂ ਅਸਭਾਰੋ, ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਾਲ ਡਿਪੈ ਦੋ ਭਾਲ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਅਨਿਆਰੋ, ਛੁਟੇ ਹੈ ਬਾਲ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲ ਵਿਸਾਲ ਲਸੈ ਰਦ ਪੰਥ ਉਜਿਆਰੋ, ਛਾੜਤ ਜਾਲ ਲਏ ਕਰ ਬਿਆਲ ਸੋ ਕਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਤਿਹਾਰੋ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਗਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਗਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੇਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ, ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਰੇਖਿਆ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਕੈ ਰਹਿ ਗਇਓ ਜਬੈ ਪਿਆਲਾ, ਐਸਾ ਮਚਾ ਜੁਧ ਬਿਕਰਾਲਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਕੈ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੇਤਾ, ਡਾਰਾ ਭੂਮ ਪੋਛ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਅਪਾਰਾ, ਦੇਵ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ, ਮਨੁਆ ਗੁਰ ਮੁਰ ਮਨਸਾ ਮਾਈ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਕੋ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਪੜਾਈ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਵ ਕਾਲ ਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ,
मैनूं इहदे विच कोई इतराज़ नहीं, लेकिन सिख दे नहीं हो सकते। सिख दा इन्हां नाल कोई संबंध नहीं। सिख तां निराकार अकाल पुरख दा पुजारी है, एक दा पुजारी है। हुण गुरबाणी कहंदी अकाल पुरख कदे जूना विच नहीं आउंदा, और सतगुरु ने ते बड़ी गल करड़ी कह दी, सगल अपराध दे लो रोनी, सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। सारी पुआड़ियां दी जड़ है कि तू परमात्मा नूं देहां दे विच लभ रहा है, शरीरां दे विच लभ रहा है। एक परमात्मा की मूर्ति बना के भगवान कह के उन्होंने लोरियां दे रहे हैं, सगल अपराध दे लो रोनी, देह नूं लोरियां दे रहे हैं। तू परमात्मा तो वड्डा हो गया, उन्होंने लोरियां दे रहे हैं। और सतगुरु ने सो मुख जलो, वो मुँह सड़ जाना चाहिए, जल जाना चाहिए जिहड़ा कहता परमात्मा जोना चाहता है। यही गल सतगुरु ने फिर सानू दृढ़ कराई, तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवई, तू हुक्मी साजै सृष्ट साज समावई। ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी तुसी जूना विच नहीं आउंदे, तुसी ये सृष्टि साज दिती है, इस सृष्टि दे विच समाए होए हो। हुण दूसरे पासे उस बचित्र नाटक ग्रंथ दे विच हाती मारी है, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा, काल सबन को पेख तमाशा, अंतै काल करत है नासा। जदों जदों धरती दे उत्ते पाप वधदे ने, परमात्मा अवतार धारण करता है। इत्थे एक दो दी भी गल नहीं। अब 24 उचरों अवतारा, जे बिद तिनका लखा अखारा, सुनियत संत सभै चित लाई, बरनत श्याम जथा मत भाई। 24 अवतारां की गल की गई, और यह क्या गया कि परमात्मा रूप बदल बदल के जिहड़ा है वो अवतार धारण कर रहा है। गुरमत सिद्धांत तो बिल्कुल उल्ट सिद्धांत है। हुण एक बड़ी कमाल की गल है, बलिहार जावां अपने गुरु नानक पातशाह दे, अज की साइंस उत्थे नहीं पहुँच सकी जिथे मेरे गुरु नानक पहुँचे ने। अज लभ्या जा रहा किवें संसार बनाया, की होया, किवें बनिया। कुछ आ नवा लेटैसट एक थ्योरी आई कि परमात्मा है ही कोई नहीं, उन्होंने बनाउण दी लोड़ ही नहीं सी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने आप ही बन गई धरती। मेरे सतगुरु ने निर्णय करता, आपीनै आप साजियो, आपीनै रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने पहले अपने आप को आप बनाया, अपनी होंद बनाई, फिर कुदरत बनाई। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, तो उस कुदरत दे विच आप वस गया। इसे गल नूं सतगुरु होर बड़ी कमाल की गल नाल स्पष्ट करते हैं, कुदरत किवें बनी, ये भी गल सानूं समझ लग जाए। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तेरे भवन साजिया, घट घट जोत समोए। उस अकाल पुरख तो हवा बनी, हवा तो पानी बनिया। अज भी आ साइंटिस्ट खोज करते हैं ना, दूसरे प्लैनेट्स ते जाते हैं, उत्थे वेखना होवे भी लाइफ हो सकती है कि नहीं, लाइफ है या नहीं, तो यही खोज की जाती उत्थे हवा है या नहीं। हवा होएगी तो पानी होएगा, क्योंकि हवा दे विच गैसेज होंदियां ने। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन का जिसले आपस में मिलाप होंदा है, दो मॉलीक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलीक्यूल ऑक्सीजन का, ये H2O बन जाता है, पानी बन गया। और ये जिंदगी की शुरुआत है। अकाल पुरख तो हवा बनी, हवा तो पानी बनया। इस तरह कुदरत बनाई, ये कुदरत बनाने का तरीका है। हुण दूसरे पासे सृष्टि साजण की जिसले गल आउंदी है, तो गल आ रही है खंडा प्रथम साज कै जिन सब सहसार उपाया। पहला खंडा साजिया तो खंडे नाल सृष्टि साजी। सिद्धांतक तौर पर कोई मेल नहीं। हुण एक गल होर कमाल दी है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी दे विच किते आपस नूं मतभेद नहीं मिलेगा कि इत्थे गल होर आ रही है, उत्थे गल होर आ रही है। एक रस है सारी बाणी, एक सिद्धांत है। जबकि इत्थे एक तरीका दे दसिया, खंडा प्रथम साज कै जिन सब सहसार उपाया, ते दूसरा तरीका दस दिता, एक श्रवण ते महल निकारा, ताते मधु कीटब तन धारा, द्वितीया कान ते महल निकारी, ताते भाई श्रेष्ठ ए सारी। परमात्मा ने एक कान दे विचों महल कड्ढी। मैं ऐसे शब्द कहना तो नहीं चाहता, पर हुण इन्हां गल्लां नूं समझण लई ते करना पएगा। परमात्मा ने कदों दी किन्नी क महल कान च सांभी होई सी। एक कान चों महल कड्ढी ते मधु ते कीटब ये दो राक्षस बन गए, पैदा हो गए, तो दूसरे कान चों मैल कड्ढी, उहदे नाल सारी सृष्टि बनी। आपस दे विच ही मतभेद है। उत्थे खंडे नाल बनाई जा रही है, इत्थे कान चों मैल कढ़ के बनाई जा रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल तां मेल की खाना है, आपस दे विच ही मतभेद है, आपस दे विच ही मिलाप नहीं। हुण कुछ होर बड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां समझण वालियां ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी हर तरह की देवी देवतियां की पूजा की मनाही करती है। सतगुरु की बाणी बख्शिश करती है, मेहमाना जानै बेद, ब्रह्मे नहीं जानै भेद, अवतार न जानै अंत,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਵ, ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ, ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਕਵਤਾ ਵਿਦਨਾਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤਰ ਉਚਾਰੋ, ਚੂਕ ਹੋਏ ਕਬ ਲੇਹੋ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਦੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤਰ ਉਚਾਰੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਬ ਸਾਦਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੁਹਿਆਨੋ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੈ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਤੈ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ, ਫਿਰ ਅਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਰਤਦੇ, ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਬਾਨੀ, ਤੁਹੀ ਆਪ ਰੂਪਾ, ਤੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ, ਤੁਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਰੁਦਰ ਰਾਜੈ, ਤੁਹੀ ਬਿਸ਼ਸ ਮਾਤਾ, ਸਦਾ ਜੈ ਬਿਰਾਜੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਹਉ ਮੈਂ ਫੈਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਗਾ, ਸਭ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਿਰਬੇਨੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਕੰਡ ਕੇ ਤੀਰਥ ਕਰਹੋਂ, ਬਾਹਰ ਅਨੇਕ ਆਗਮੈ ਬਰਹੋਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਤੈ ਪੈਹੋਂ, ਢੂੰਡ ਮੀਤ ਤੋ ਕੋ ਤਉ ਲੈ ਹੋ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਰਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾ ਲਾਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਵਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂ? ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ, ਰਤਨ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੇ ਦਾਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 1022 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਆਪਾਰਾ, ਜੋਤ ਦਾਤ ਜੇਤੀ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਠਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਬਾਮ ਮਾਤਰ ਸਮਾਨ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਰ ਦਛਨੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਿਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀਆ ਪਾਨ ਭੋਗ ਵਿਚਾਰ, ਤਬ ਭਏ ਦੱਤ ਕੁਮਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਹੱਥ ਰਗੜ ਕੇ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਤ ਕੁਮਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਰ ਕਾਲ ਕੀਨਾ ਕਮਸਾਨਾ, ਮਾਰਤ ਪਇਓ ਦੈਤ ਵਿਧ ਨਾਨਾ, ਅਦਕ ਪਰਸੇਤ ਧਰਨ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਭੂਮ ਸੇਣਤਾ ਤੇ ਬਪ ਧਰਿਓ। ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਦਕ ਪਰਸੇਤ ਧਰਨ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੂਮ ਸੇਣਤਾ ਤੇ ਬਪ ਧਰਿਓ, ਭੂਮ ਸੇਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਕੌਣ? ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਝ ਸਨਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਵਰਣ ਮੰਡ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਕਹਿ ਤਬ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੰਜਾਰ ਜਿਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤੁਹ ਤੇ ਆਗ, ਕਹਾ ਚਿਤ ਤਾ ਮੈਂ ਧਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਸਾਧਨ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਪ ਕਰਾਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ,
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭੰਡ ਜਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਆਖਿਆ, ਨੀਚ ਆਖਿਆ, ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਰਨਨ ਕਰ ਹੇਰ ਨਹਿ ਦੀਜੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਚੋਰ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲੀਜੈ, ਤ੍ਰੇ ਕੋ ਕਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤ੍ਰੇ ਚਿਤਰ ਤੇ ਜੇ ਅਤ ਡਰਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰੇ ਕੋ ਕਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਤ੍ਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ? ਇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਚਰਿਤ ਅਪਾਰਾ ਸੱਜ ਪਛਤਾਨੋ ਇਨ ਕਰਤਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅਭੁੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਔਰਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਚਰਿਤ ਅਪਾਰਾ ਸੱਜ ਪਛਤਾਨੋ ਇਨ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਅਪਮਾਨ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣਾ ਲੈ, ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤਰ ਉਚਾਰੋ, ਚੂਕ ਹੋਏ ਕਬ ਲਿਹੋ ਸੁਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜਣੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੜਗ ਪਾਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਰਚੀ ਵਿਚਾਰ, ਭੂਲ ਹੋਏ ਜਹ ਤੈ ਸੋ ਕਬ ਪੜਿਓ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭੂਲ ਹੋਏ ਜਹ ਤੈ ਸੋ ਕਬ ਪੜਿਓ ਸਭ ਸੁਧਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਸਿੱਖੋ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬੰਮ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਛਲ ਸੋ ਮਿਸਰੈ ਛਲਾ ਪਾਹਣ ਦਏ ਬਹਾਏ। ਇਸ ਛਲ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਛਲ ਸੋ ਮਿਸਰੈ ਛਲਾ ਪਾਹਣ ਦਏ ਬਹਾਏ, ਮਹਾਕਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਮਦਰਾ ਭਾਂਗ ਪਵਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਦਰਾ ਭਾਂਗ ਪਿਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਭੰਗ ਪਿਆ ਕੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਹਾਕਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਮਦਰਾ ਭੰਗ ਪਿਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 4 ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਨਾ 1084 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੌਲਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਸਾਬਤ ਰੱਖ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਸੰਗ ਦਾਸ ਪੱਗ ਝਾਰੋ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਝਾੜੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜ ਲਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜ ਲਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਗਈ। रोमांतक तुम प्रथम लगावो सकल त्रिया को भेष छकावो जब तुमको राजा लख पै है तुरत मदन के बस वह जय है जार के सब दूर कराए भूखण अंग अनूप सहाय जाए दर्श राजा को दियो नृप को मोह आत्मा लियो। राजे दी औरत अपने पति नाल छल करने दे वास्ते अपने यार नूं कह रही है कि तू सारे वाल जिहड़े आ वाल सफा पाउडर ला के वाल झाड़न वाली दवाई ला के उहदे नाल सारे वाल अपने खत्म कर दे ते औरत का रूप बना के तू राजे दे कोल चला जा तेरे ते मोहत हो जाएगा। मैं उस कहानी वाल नहीं जाना चाहता। जांच दसी गई रोमांतक तुम प्रथम लगावो, सब तो पहला तो वाल सवा ला, वाल सफा करने वाला कैमिकल लगा उहदे नाल वाल सारे साफ कर दे। कित्थे सानू उस अकाल पुरख के भाने च रहण की बख्शिश की, केसां की संभाल करने की गल सतगुरु ने जांच दसी तो कित्थे आप जांच दस रहे ने कि मैं करना। ये हो सकता है कि सतगुरु ऐसी जांच दसन। हाँ, एक पंक्तियां होर आप जी थले देख रहे हो, ये कुछ अश्लील भाग दे विचों ने, मैं अपनी जबान तो नहीं कह सकांगा। आप जी आप पढ़ लो, तुहाडी स्क्रीन ते आ रही ने, देख लो, समझ लो कि ऐसा संभव है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कोई ग्रंथ लिखण तो उहदे विच ऐसियां चीज़ां लिखियां जाण जिहड़ियां केसां दी बेअदबी करन वालियां ने। हुण सिख धर्म दे विच नेशियां दी पूर्ण मनाही कीती गई। सतगुरु ने गुरबाणी दे विच दर्ज कर दिता, जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणई खसमों धक्कै खाए जित पीतै खसम विसरै दरगह मिलै सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जे का पार वसाए। सिखा तो बिल्कुल नशा नहीं करना, बिल्कुल शराब नहीं पीनी, हर तरह के नशे तो मनाही कर दी गई। और सतगुरु कहते हैं इत मद पीता नानका बहुत है खटिया बेकार। ये नशे करन दे नाल जीवन दे विच विकार आउंदे ने। सिखा तेनों मैं निर्मल जीवन देना चाहुंदा, तू विकारां दे नाल गंदा नहीं करना अपने जीवन नूं, तू नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी। और सतगुरु जिहड़े शराब पीण वाले ने उन्हें कहंदे दुरमत मत जो पीवते बिखली पत कमली। जिहड़ी मत नूं खराब करन वाली दुरमत बनाउण वाली शराब है, जिहड़े उहनूं पींदे ने बिखली पत कमली अपनी इज्जत गवा लैंदे ने, बेइज्जत हुंदे ने। राम रसायण जोरते नानक सच अमरी। इत्थे अकाल पुरख दे इलाही नां नाल जोड़िया गया। हुण दूसरे पासे किते झाती मारना, जो अमलण कै खाए खता कबहू न खावै मूंड अवर न जाहे आप कबहू न मुंडावै चंचलान को चित्त चोर छिन इक मैं लेही भांत भांत भावनन भोग भावत मन देही। की विचार करा इहदी?
ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਬਹੁਤ ਲੀਜੈ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਏ, ਨਿਜ ਕਰ ਮੋਹੇ ਪਵਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਹਰਖ ਉਪਜਾਏ। ਤੁਮ ਮਦਰਾ ਪੀਵੋ ਘਣੋ ਹਮੈ ਪਿਆਵੋ ਭੰਗ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਭੋਗ ਤਿਹਾਰੈ ਸੰਗ। ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕੁਰਿਆਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਕੈ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਸੰਨੀ ਦੇਖ ਬਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ, ਅਜਰਾਇਲ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤਉ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਾ ਤੁਰ ਹੋਇ ਜੋ ਤਰੁਣ ਆਵਤ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਸ, ਮਹਾ ਨਰਕ ਸੋ ਡਾਰਿਅਤ ਦੈ ਜੋ ਜਾਣ ਨਿਰਾਸ, ਤਨ ਅਨੰਗ ਜਾ ਕੇ ਜਗੈ ਤਾਹੇ ਨਾ ਦੈ ਰਤ ਦਾਨ, ਤਵਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਡਾਰਿਅਤ ਜਹਾਂ ਨਰਕ ਕੀ ਖਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਪੁਰਖਾਨ ਸੋ ਬਾਲ ਸਦਾ ਰਤ ਮਾਨਈ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਹਿ ਲਾਜ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਆਨਈ, ਸੈਯਦ ਸੈਖ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਬਹੁ ਆਵਈ, ਹਾ ਤੋ ਸੋ ਭੋਗ ਕਮਾਏ ਬਹੁਰ ਘਰ ਜਾਵਈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਵਸਤ ਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਘਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਘਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਬਹੁ ਬਸੈ ਸਾਰ ਮੋਰ ਕੇ ਦੇਸ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨਿਕਟ ਬਹਿ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਕਲੇਸ਼।
नदी जमन के तीर में, तीरथ मुचन कपाल, नगर पावटा छोर हम आए तहाँ उताल। तहाँ हमारे सिख सब अमत पहुँचे आए, तिन्ह दैन को चाहिए जोर भलो सिर पाए। नगर पावटे बूरिया पठाए लोक बुलाए, एक पाग पाई नहीं नेफल पहुँचे आए। अगों चौपाई दर्ज की गई, मूले एक पाग नह पाई, तब मसलत हम जिय बनाई। जाहे यहाँ मूतत लख पावो, ताके डन पगरियाँ लियावो। जब प्यादन ऐसे सुन पायो, तिही भात मिल सबन कमायो। जो मनमुख तीरथ तह आयो, पाग बिना कर तहे पठायो। रात बीच कर 8 सै पगरी लई उतार, आन तिनै हम दी मैं धोवन दई सुधार। प्रात लेत सब धोए मंगाई, सब ही सिखन को बंधवाई। बची सो बेच तुरत तह लई, बाकी बची सिपाहन दई। बटकै पगरी नगर को, जात भय सुख पाए। भेद मूर्खन ना लह्यो, कहाँ गयो कर राए। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਗਰ ਪੌਂਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮੁਚਨ ਕਪਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਪੱਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧੋ ਕੇ ਮੰਗਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੌਂਟੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੌਂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ? ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੋ CD ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਪਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਲਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਲਾਊ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਲਾਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਾਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸਕੇ ਲਵੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 405 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪਰ ਆਏ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਭਿਅ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੈ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮਾ ਹਰ ਭੇਟਲਾ। ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਸਾਂ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਤੇ ਔਰ ਹੋਤੋ ਤਿਹ ਕੋ ਅਸਚਾਰਿਓ, ਕੋਪ ਅਯੋਧਨ ਮੈਂ ਖੜਗੇਸ ਕਹਿ ਕਬ ਰਾਮ, ਮਹਾਬਲ ਧਾਰਿਓ ਕਹਿ ਕਬ ਰਾਮ। ਸਾਂਗ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਝਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹੇ ਕਬ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
कथा सतरवी राम कब उचरी हित चित लाए, बहुर कथा बंधन निमत मन में कहो उपाए। राम कब, राम कवि कह रहे, कवि राम ने 17वीं कथा बड़ी रुचि नाल उच्चारण की ਅਤੇ फिर कथा करने ਲਈ मन ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ राम कवि ने। इतना स्पष्ट होने के बाद भी पता नहीं क्यों भुलेखे पाए जा रहे हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ श्याम कवि की गल आ गई। कृष्ण नाम ताको धरियो गरगै मनै विचार, श्याम पलोटै पाए जे ये सम मनो मुरार। गर्ग ने मन ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, श्याम कवि ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਰਗ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਲੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਨ ਸਮਝੋ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? श्याम कवि ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। प्रथमे तिनकी भुज काट दई, फिर कह तिनके सिर काट दए, रथ बाजन सूत समेत सबे, कब श्याम कहे रण बीच छाए। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਵੀ श्याम ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੱਥ ਅਤੇ ਰਥਵਾਨ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਨੇ। ਤਖੱਲਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਖੱਲਸ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਚਲ ਛੈਲ ਛੈਲੀ ਛਲਿਓ ਇਹ ਚਰਿਤਰ ਕੇ ਸੰਗ, ਸੋ ਕਬ ਕਾਲ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪੂਰਨ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਕਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਛਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਛੈਲ ਭਾਵ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਛਾਲਿਆ। ਕਵੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰੋ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਇਹ ਆਪਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ।
ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।